자, 좋은 아침입니다, 여러분. 저희 이번 주의 예배도 기도로 시작하면서 하나님 아버지 만날 수 있도록 기도로 저희 이번 주 예배도 시작하겠습니다. 하나님 아버지, 매일 저희를 사랑하고 너무나도 아껴주시는 사랑의 아버지, 저희에게 새롭게 아버지를 올려드릴 수 있는 날 주심에 너무나도 감사드립니다. 저희가 이제 오직 주님만을 위하여 올려드리는 찬양들, 저의 진심들 고백들 모두 다 달게 받아주시옵시고, 이 시간 동안 더 나아가 이 예배 동안 매일매일 하나님과 손잡고 동행할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬양 올려드리겠습니다. Stories around they think you're like, but I've heard that there is no love in the dead of night.
run to the Father, fall into grace. Come with the hiding, reason to wait. Heart needs a surgeon, soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. I know that the context for that kind of love can't understand, can't comprehend. Oh, I know it's I need you. Run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 Long before my first breath, running into your arms is running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Mercy is calling out, just as I am. You pull me in. I know I need you now. I run to the Father, fall into grace. Down with the hiding, reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. As the Spirit was moving over the water, Spirit come move over us. Come rest on us. Come rest on us. So come down, Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. Come down, Spirit, when you move, you make my heart
When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know. 한국어로 주가 일하실 때 성령이 마시네. 내 마음 뛰네. 여기 있는 날 채우시네. 여기 있는 날 채우시네. 주가 일하실 때 성령이 하시네. 내 마음 뛰네. 이곳에 계셔 임하시네. 여기 있는 날 채우시네. 하나님 아버지, 저희를 항상 사랑해 주시고 너무나 아껴주시는 사랑의 아버지, 그리고 또 너무나 좋으신 저희 아버지, 방금 저희가 고백한 대로 저희가 아버지께 달려가서 아버지와 동행하는 삶 살기 원합니다. 아버지, 저희를 치유해 주시고 친구가 되어 주시는 사랑의 아버지, 너무나도 감사합니다. 이제 하나님 말씀 들어갈 때 목사님의 가정과 입술 축복하셔서 하나님이 원하시는 모든 말씀 저희 마음 가운데 깊이 새겨질 수 있도록 인도하여 주시옵시고, 예배 가운데 성령님을 저에게 보내어 주셔서 저희의 마음을 뛰게 하시고 저희를 하나님만으로 채워 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 사도신경 읽겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, son of Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. On the third day, He rose again from the dead, in heaven, and seated at the right hand of God, the Father Almighty. There He shall judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, forgiveness of sins, resurrection of body, and life everlasting. Amen. 다시 헌금 올려드리는 시간 갖도록 하겠습니다. Okay, today's scripture, Luke chapter 1, verses 57 to 66. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son, and her neighbors and relatives heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on the 8th day they came to circumcise the child, and they would have called him Zechariah after his father. But his mother answered, No, he shall be called John. And they said to her, None of your relatives is called by this name. And they made signs to his father, inquiring what he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, His name is John. And they all wondered. And immediately his mouth was opened and his tongue loosed. And he spoke
blessing God, and fear came on all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea, and all who heard them laid them up in their hearts, saying, "What then will this child be? For the hand of the Lord was with him." Amen. Good morning, everyone. 우리 서로 한번 인사해 볼까요? 이제 곧 이제 크리스마스가 오고 있습니다. 여러분들 설마 여러분들 크리스마스 선물 받아요? 왜 예수님의 생일에 여러분들이 선물을 받아요? 많은 사람들이 크리스마스를 기다리면서 캐롤송도 부르고 그렇죠. 나중에 목사님이 산타클로스에 대해서 얘기해 주려고 하는데 여러분들 알고 있는 산타클로스 어떻게 생겼어요? 빨간 모자, 수염 이만큼 기르고 그죠? 근데 그 이미지는 코카콜라 컴퍼니에서 만든 거예요. 그래서 나중에 목사님이 산타클로스에 대해서 또 얘기해 주도록 하겠습니다. 요즘에 우리가 메디테이션 클럽 하고 있는데 이제 이번 주가 마지막입니다. 여러분들 원하는 사람은 꼭 마지막 거라도 꼭 같이 들어와서 좀 배웠으면 좋겠고 여러분들이 너무 열심히 해서 목사님이 정말 기대하고 있어요. 목요일 저녁을 기대하고 있는데 우리가 메디테이션 클럽으로 마치지 말고 내년에는 좀 성경 공부 클럽도 좀 만들고 그럼 참 좋겠다라는 마음이 있습니다. 어쨌든 이제부터 다음 주부터는 이제 대림절이라고 해요. Advent. 그냥 여러분들이 Advent 뭐 첫째 날, 둘째 날, 셋째 날 이렇게 해서 초콜릿 먹는 그런 날 아니고 어떤 날이냐? 이 날은 한국어로는 대림절, 아니면 이제 대강절 이렇게 얘기를 해요. 대림절, 대강절. 이건 사실 라틴에서 온 거예요. 아드벤투스라는 말에서 온 건데 크리스마스가 되기 전 4 weeks, 4주를 가리켜서 대림절이라고 합니다. 이 기간 동안 우리 예수님의 탄생을 기억하면서 그날을 기념하기 위해서 이제 준비하는 시간들이에요. 사실 예수님은 12월 25일 날 태어나지 않으셨죠. 그날 태어난 건 아니에요. 오히려 사람들은 어느 날 태어났냐 그러면은 한 3월이나 4월쯤 태어나지 않았을까 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 전혀 다르죠. 근데 왜 우리는 12월 25일 날 크리스마스를 드릴까요? 그날에 우리가 함께 모여서 예수님이 이 땅에 태어나신 날을 기념하고 축하하기 위해서 날을 정한 거죠. 그날. 그래서 우리가 함께 모여서 예배를 드립니다. 그래서 이번에 대림절은 12월 3일부터 12월 24일까지예요. 그래서 우리가 이번 한 달 동안 우리 대림절에 관련된 말씀을 드리려고 하는데 목사님은 누가복음을 준비했습니다. 누가복음. 여러분 가스펠 이 누가복음을 보면 예수님이 어떻게 이 땅에 태어났는지를 이제 나오게 되죠. 그런데 이 누가복음은 좀 신기하게 다른 마태복음, 뭐 마가복음, 그다음 또 마지막 복음 뭐 있어요, 여러분? 요한복음. 이랑 다르게 세례 요한, 존 더 베프티스트에 대한 출생의 이야기가 더 자세하게 기록되어 있습니다. 우리 교회에도 저한이 있죠. 이제는 졸업해서 없네요. 그다음에 여러분 또 혹시 저한 있어요 또? 없어요? 저한 없어요? 오케이. 그런데 누가복음에서는 이 예수님의 이야기가 제일 먼저 나오는 게 아니고 존 더 베프티스트가 제일 먼저 나온다는 것은 그만큼 예수님의 이야기만큼 세례 요한의 이야기가 중요했다라는 거예요. 누가복음 그러니까 룩 같은 경우는 역사서라고 봅니다. 역사서. 그러니까 좀 더 다른 복음서에 비해서 사실적인 이야기들이 더 많아요.
그러한 누가복음이 세례 요한의 이 출생, 태어난 거를 더 자세히 기록했다는 것은 좀 더 의미가 있는 것 같아요. 당시에는 하나님의 말씀이 없는 시기라고 할 수 있어요. 세례 요한이 태어났을 때까지만 해도 하나님의 말씀이 없는 시기였어요. 그게 무슨 말이냐면 원래는 이 구약 성경에는 하나님의 말씀이 어떻게 이야기가 되냐, 물론 써져 있기도 하지만 프로페트에 의해서 하나님의 말씀이 들려지게 됩니다. 물론 그때 당시에도 선지자들이 있었어요. 그렇지만 당시 하나님의 말씀이 없다라는 의미는 뭐냐면 하나님께 말씀을 듣고 말하는 선지자들이 없었습니다. 그런 상황 속에서 누가복음이 시작되는데 세례 요한의 이야기로 시작하고 있어요. 아버지 이름이 뭐라고 나와요 오늘? 제카리아. 엄마 이름은 엘리자베스. 여러분들 이름 중에 이런 이름이 있어요? 누가 있어요? 선생님? 선생님 이름이요? 리즈 선생님. 목사님 조카 이름은 엘리. 엘리자베스 엘리. 그다음에 어떤 사람은 리즈. 옛날 우리 유스 선생님 리즈. 이런 이름들이 있는데 이 사가랴, 한국어는 사가랴, 그다음에 한국어로는 엘리사벳 이렇게 되어 있어요. 목사님이 한국 사람인데도 불구하고 엘리사벳 이러니까 되게 이상해지네요. 사가랴 이러니까. 근데 이 두 사람은 다 그 레위 지파, 리바이 지파랑 관련이 있어요. 왜? 사가랴는 프리스트였고 제사장이었고 엘리사벳은 이 제사장 지파의 후손이었어요. 근데 이 두 사람은 아주 신실한 사람으로 성경은 이야기하고 있습니다. 1장 6절에 이렇게 되어 있어요. 이 두 사람이 하나님 앞에 의인이니 주의 모든 계명과 규례대로 흠이 없이 행하더라. 하나님 앞에 의인이래요. 얼마나 잘 살았으면 이런 평가를 받을 수 있을까요? 여러분들 중에 의인 있어요? 없어요. 우린 다 죄인이에요. 목사님 늘 얘기하지만 우린 죄인이지만 하나님이 우리를 볼 때는 의인으로 보십니다. 감사하게도. 어쨌든 의인으로 산다는 거 쉬운 일이 아니에요. 당시에 또 하나님 말씀이 없는 시대라고 했잖아요. 그런데도 불구하고 이 두 사람은 하나님의 말씀대로 살았던 그러한 사람들이었습니다. 이러한 그냥 의인은 그러면 어떤 사람들을 보면서 의인이라고 할까요? 그냥 제사장이기 때문에 아니면 제사장의 후손이기 때문에 의인으로 봤을까요? 그렇진 않아요. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 저버리고 하나님의 말씀을 떠났지만 이 두 사람만큼은 신실하게 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 살았던 사람들이었습니다. 그러한 그 신실함이 또 그 은혜가 우리 가운데도 있기를 바랍니다. 근데 이 6절에 보니까 사가랴와 엘리사벳이 그런 믿음을 갖고 살았던 사람으로 소개되고 있어요. 그러다가 갑자기 천사가 나타나요. 이 천사가 누구였을까요? 게브리엘이라고 하는 천사였어요. 이 천사가 나타나서 이 사람들에게 아이를 갖게 될 거다라고 얘기해 주는 거예요. 누구랑 비슷해요 지금? 예수님의 이야기랑 굉장히 비슷해요. 그 다음에 구약으로 치면은 아브라함과 사라 이야기와 굉장히 비슷합니다. 왜냐하면 이 엘리사벳과 사가랴는 나이가 많았거든요. 아이를 갖지 못하는 몸의 상태였어요. 그런데 이 천사가 나타나서 아이를 갖게 될 거라고 이야기를 해주는 겁니다. 그러면서 1장 13절에 이렇게 되어 있어요. 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라. 너의 간구함이 들린지라. 내 아내 엘리사벳이 내게 아들을 낳아주리니 그 이름을 요한이라 하라. 여러분 임신도 지금 안 했어요. 아기가 배에 아기가 없어요. 근데 벌써 성별이 정해졌어. 뭐래요? 남자애래요? 여자애래요? 남자애래요. 그 다음에 이름도 정해줬어요. 요한이래요. 요한. 우리는 다 이름이 있죠. 내 이름이 제일 멋지다 하는 사람 있어요? 난 내 이름이 제일 멋진 것 같아. 재현이. 재현이가 손을 들었어. 재현이는 이름이 무슨 뜻인가요?
몰라요? 누가 이름 지어줬어요? 그것도 몰라요? 근데 내 이름이 제일 멋진 것 같아요. 아, 장명수. 아, 한국에는 그런 데가 있어요. 이름을 지어주는 데가 있어요. 오케이. 그 다른 사람은 누구 물어볼까? 이래? 그래, 이래 이름이 특이하잖아요. 이래. 이래는 이름이 뜻이 뭔가요? 하나님이 채워주신다. 그리고 누가 지어줬어요 이름을? 아빠가 무슨 마음으로 이래한테 그런 이름을 지어줬을까요? 아빠가 성경을 보고 그 여호와 이래, 하나님이 채워주시는 사람이 되면 좋겠다. 그래서 이래라는 이름을 지어줬겠죠. 여기서 보면 딱 알겠죠. 엄마 아빠의 바람이 이름에 들어가 있는 거야. 우리 엄마 아빠의 바람이. 목사님 이름이 뭐예요, 여러분? 석민. 석민이라는 이름 뜻은 뭐냐면 돌석자기도 하지만 큰 석자거든요. 여기 돌이 들어가 있어요. 그러니까 뭐냐면 민자는 산이란 뜻이에요. 그래서 큰 돌산. 왜냐면 우리 외할아버지가 목사님 이름을 지어줬는데 우리 할아버지는 한국의 강원도 정선이라는 곳 살거든요. 거긴 산이 많은 곳이에요. 그래서 큰 산처럼 되라라는 의미로 석민이라고 지어줬어요. 그래서 목사님이 밴프를 갔는데 럭키 마운틴이 있더라고요. 그걸 보면서 하나님이 나를 에드먼튼으로 보내신 이유가 있구나. 내 이름이 럭키 마운틴인데 라고 생각한 적이 있습니다. 유대인들도 마찬가지예요. 아들 딸의 이름을 지어줄 때 자기 마음대로 지어주지 않아요. 그냥 근데 우리 목사님 할머니 시대에는 이름을 막 지어줬어요. 진짜로 개똥 뭐 이런 거, 언년 뭐 이런 거. 왠지 알아요? 미신이에요. 슈퍼스티션. 미신. 맞아. 재현이가 잘하네. 이상한 이름 지으면 오래 산다고 그런 이름을 지어준 거예요. 뭐 어쨌든 이름은 이상하게 지었지만 엄마 아빠의 바람이 다 들어가 있는 거죠. 근데 유대인들은 엄마 아빠의 바람이 아니고 유대인들만의 전통을 따라서 이름을 지어야 돼요. 그 말은 사가랴와 엘리사벳이 아들의 이름을 지을 때 유대인 전통에 따라서 이름을 지어야 되는 거예요. 존이라고 지으면 안 됐던 거예요. 사람들이 이상하게 생각했겠죠. 그런데도 불구하고 사가랴와 엘리사벳은 천사가 알려준 대로 하나님이 알려주신 대로 그 이름을 존이라고 짓게 되었습니다. 사람들은 놀랬겠죠. 그걸 보면서 와, 나이 많은 엘리사벳이 아이를 가졌대. 그 이름을 존이라고 한대. 얼마나 놀랬겠어요. 저 사람들 신실한 유대인이라고 했는데 왜 어떻게 임신을 했지? 어떻게 존이라고 이름을 지을 수가 있지? 라고 생각했을 거예요. 실제로 그리고 나서 이 사가랴는 말을 못하게 됩니다. 말을. 그리고 아이가 태어났을 때 드디어 말을 하게 돼요. 그리고 이름도 말할 수 없는 거예요. 말을 못해서. 그래서 서판을 가져오라 그래서 이름을 거기다 쓰죠. 존이라고 썼어요. 사람들이 그걸 보면서 와, 쟤는 이상한 사람인가라고 생각한 게 아니에요. 여기도 보면은 뭐라고 사람들이 생각하냐면 66절 한번 볼까요? 우리 쭉쭉쭉 넘겨보세요. 넘겨서 66절. 여기 뭐라고 돼 있냐? 듣는 사람이 다 이 말을 마음에 두며 이르되 이 아이가 장차 어찌 될까 하니 이는 주의 손이 그와 함께 하심이라. 사람들이 이상하게 생각한 게 아니라 하나님의 손이 그와 함께 한다라고 생각했어요. 지금까지 아까 목사님이 처음에 얘기했듯이 하나님의 말씀이 없는 시대에 살았어요. 하나님이 없나 보다 하는 시대에 살았던 거예요. 근데 조한이 태어나면서 이런 일들을 경험하면서 사람들이 뭐라고 생각하냐? 이제 드디어 하나님의 손이 그와 함께한다. 그 말은 지금부터 하나님의 말씀이 다시 시작한다라는 의미이기도 했습니다. 그러니까 사람들은 요한을 통해서 하나님이 함께한다, 하나님이 일하신다, 하나님이 말씀하신다라는 사실을 깨닫게 된 거예요.
그동안 하나님이 아무 말씀 안 하시고 오랫동안 침묵하신 것 같았는데 하나님이 조한을 통해서 하나님의 계획을 이루어 가시는 것을 볼 수가 있어요. 조한만, 세례 요한만 하나님이 계획하셨을까요? 아니에요. 우리들도 하나님이 계획하신대요. 우리들을 죄로부터 구원하신다고 약속하시고 우리들도 우리들의 삶도 하나님이 계획하십니다. 여러분들 그 사실을 꼭 기억할 수 있어야 돼요. 우리의 이름이 뭐든지 재현이든 성민이든 상관없이 하나님은 우리를 하나님의 자녀로 하나님의 백성으로 구원하시고 우리를 자녀 삼아 주신대요. 이것을 좀 더 어려운 영어로 표현하면 양자라고 해요. 양자. 영어로 하면 더 쉬워요. adoption. 뭐예요 이게? 입양이죠. 입양. 우리 엄마 아빠가 있지만 하나님이 우리를 adoption 하셔서 입양하셔서 우리를 자녀 삼아 주신 거예요. 우리 출생의 비밀이죠. 그래서 하나님은 우리를 끝까지 포기하지 않고 하나님의 뜻에 알맞게 존 더 베프티스트처럼 뜻에 알맞게 또 하나님의 목적에 맞게 하나님의 위시와 인텐션으로 우리를 이끌어 주실 거예요. 이 하나님의 손이 존에게만 있는 게 아니라 우리들에게도 있는 거죠. 또 하나님의 손은 하나님의 백성을 돕고 하나님이 손으로 뭐 하겠어요? 하나님은 그 손으로 뭘 할 것 같아요? 여러분들은 손으로 뭐 해요? 스마트폰만 해요? 이번 블랙 프라이데이에 셀폰 바뀐 친구들 많더라고요. 어쨌든 하나님은 그 손으로 뭘 하냐? 하나님의 백성들을 구하시고 하나님의 백성들을 돕고 하나님의 백성들을 보호하고 하나님은 그 손으로 그 백성들을 구원하신대요. 더 직설적으로 표현하면 하나님은 그 손을 통해서 하나님의 능력을 보여주신대요. 능력, 파워. 제네시스에 보면 하나님은 이 세상을 만드실 때 말씀으로 창조하셨다고 하죠. 말씀으로. 그래서 하나님은 빛이 있으라 손으로 만들지 않고 말씀으로, 그죠? 하나님이 빛이 있으라 하니까 빛이 생겨요. 근데 시편 Psalms 챕터 8에 보면 이렇게 이야기하고 있어요. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별을 내가 보니. 뭐라고 나와요? 손 아니고 손가락. 그죠? 하나님은 손가락으로 만드셨대요. 이게 진짜 하나님이 손으로 이렇게 자, 만들어 볼까 하고 우리처럼 이렇게 만든 게 아니고 하나님은 더 구체적으로 능력 있게 이 세상을 만들었다라고 표현한 거예요. 그리고 그 손으로 이 세상을 다스리시죠. 그 표현이 진짜 하나님이 손으로 뭔가 장난감 만들듯이 이 세상을 다스린다라는 뜻이 아니고 하나님이 실수 없이 파워, 능력으로 이 세상을 다스린다라는 표현이에요. 그래서 시편 8장 4절에 보면 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 하나님은 그 손으로 우리를 돌보신대요. 하나님이 손으로 우리를 돌보실 때 잘못 돌보실까요? 그런 일도 있을까요? 아니에요. 하나님은 신실하게 실수 없이 우리를 돌보실 거예요. 바로 이러한 하나님의 손이 세례 요한을 통해서 사람들이 보게 된 거예요. 하나님의 손이 함께한다라는 것을. 오랫동안 멈춰 있었던 하나님의 능력이 또 하나님의 말씀이 세례 요한을 통해서 시작한다는 것을 알려주고 있어요. 이전에는 잠잠했고 조용했던 하나님의 말씀이 하나님의 손이 세례 요한을 통해서 다시 시작한다는 것을 알려주고 있는 겁니다. 사가랴와 엘리사벳이 만약에 신실한 사람이 아니었다면, 의인이 아니었다면 세례 요한이 태어날 수 있었을까요? 아닐 거예요. 세례 요한이 사가랴와 엘리사벳이 세상의 풍조를 따르지 않고 세상을 따르지 않고 하나님의 말씀을 따라서 살았기 때문에 이러한 하나님의 계획들이 이루어져 가는 것을 볼 수가 있습니다. 우리는 어떻게 살아야 이러한 엘리사벳과 사가랴처럼 신실한 하나님의 백성들이 될 수 있을까요? 우리는
하나님의 말씀에 침묵해서는 안 돼요. 그때 당시에 사람들이 생각했던 것처럼 하나님의 말씀이 없나 보다. 하나님이 없나 보다라고 생각하고 살아서는 안 됩니다. 사가랴와 엘리사벳이 보여주었던 것처럼 어두울 것만 같고 침묵할 것만 같고 조용할 것만 같은 그 상황 속에서도 우리는 말씀을 잘 읽고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살아가기를 간절히 바라는 사람들이 되어야 합니다. 끊임없이 그래서 우리는 하나님의 말씀과 씨름하는 사람이 되어야 해요. 여러분들은 어때요? 이 말씀을 요즘에 잘 읽고 있나요? 혹시라도 주일 일요일 한번 목사님 설교를 통해서 만족하고 있는 사람들은 다시 한번 생각해 봐야 돼요. 우리는 월요일도 화요일도 수요일도 목요일 금요일 토요일도 늘 하나님의 말씀을 끊임없이 생각하고 그 말씀대로 살아가기를 간절히 바라는 사람이 되어야 할 겁니다. 그래서 우리 다시 한번 포기하지 않고 끝까지 하나님의 말씀을 믿고 붙들며 사는 우리 모든 뉴스가 되기를 바랍니다. 그러할 때 하나님의 손이 우리와 함께 할 거예요. 그러할 때 하나님의 그 구원의 역사가 또 우리 가운데 또 있어서 우리를 하나님께서 사용해 주시고 또 우리를 붙들어 주실 줄 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 누가복음을 통해서 오늘 예수님의 또 탄생을 또 우리가 준비하며 또 기념하며 하는 일들을 또 같이 묵상해 보게 됩니다. 하나님, 하나님의 말씀이 없을 것만 같은 그 시대에도 하나님께서는 세례 요한을 통해서 다시 말씀하시고 다시 역사하시고 다시 하나님께서 인도해 주셨습니다. 하나님 신실했던 사가랴와 엘리사벳처럼 우리들도 이 세상을 살아갈 때 하나님 말씀을 신실하게 믿고 또 그 말씀대로 살아가기를 간절히 바랄 수 있는 믿음의 백성들 되게 도와주세요. 그래서 하나님의 손이 또 하나님의 말씀이 함께했던 세례 요한처럼 우리들 가운데에도 그 하나님의 손이 또 하나님의 말씀이 함께할 수 있도록 도와주시고 또 그 함께하는 그 하나님과 늘 동행하며 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 하나님을 향해서 신실하게 살아가고자 하는 귀한 우리 유스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.